CNN सिटी न्यूजच्या मराठी बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर। महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांनी मानसिक संतुलन गमावले आहे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची वादग्रस्त टीका। सीमावादावर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते करत आहेत राजकारण। कोविड नियंत्रणासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा। कायदेशीर चर्चेनंतर घेतला जाणार निर्णय। बूस्टर डोससाठी विशेष कार्यक्रम करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट। पंचमसाली समाजाला टुया आरक्षणाच्या मागणीसाठी भव्य समावेशाचे आयोजन। बसवाड गावातून या विराट पंचशक्ती समावेशाला चालना। आरक्षण न दिल्यास सुवर्ण सौधला घालणार घेराव। या समावेशात अनेक आमदारांनी घेतला होता सहभाग। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांनी मानसिक संतुलन गमावल्याची टीका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे। महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे आमदार विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर अशा प्रकारचा मूर्खपणा करताना पाहून ते मानसिक संयम गमावून बसल्याची अशी वादग्रस्त टीका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे। महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर आपले राजकारण करणार आहेत असे ते म्हणाले। यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला असून तो अपयशी ठरला असल्याचे ते म्हणाले। एकूणच सीमा भागाचा हा मुद्दा हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे बोम्मई यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे। दोन्ही राज्यांनी शांतता व्यवस्था राखावी असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याने त्याचप्रमाणे अनुचित प्रकार घडू नये याची दक्षता घेण्यात आली आहे। सरकार कोणत्याही बेकायदेशीर कामाला परवानगी देणार नाही। विधानसभेतही या संदर्भात प्रदीर्घ उत्तर दिले जाणार आहे, त्यावरही निर्णय घेतला जाईल असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले आहे। महाराष्ट्ರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಇದೇ NCP ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ। ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಟ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ। ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಚೈನಾ ಥರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ। ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈನಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದೇನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ। ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದೆ। ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ।
ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಂ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಳ ತಡೆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರು ಸಹ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಎತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಬಳಿ 2-3 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಹೈಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 524.5 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಸರ್. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆನೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्सನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. यावेळी आलमट्टी जलाशयाची उंची वाढवण्याच्या संदर्भात त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले व महाराष्ट्रातील नेते राजकीय हेतूने प्रेरित वक्तव्य करत आहेत असे ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. राज्यातील कोविड नियंत्रणासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले आहे. बेळगावातील सुवर्ण सौजवळ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विविध मुद्द्यांवर पत्रकारांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर लवकरात लवकर चर्चा करून सर्व पक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले. कोविड नियंत्रणासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा होणार आहे. जनतेने काळजी करू नये, फक्त विशेषज्ञ काय सल्ला देतात तो पाळा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विशेषतः बूस्टर डोससाठी विशेष कार्यक्रम करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले. केपीसीसीचे अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी कोविडमुळे निवडणुका लवकर होतील या संदर्भात दिल्लीच्या नेत्यांशी चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले. मात्र मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा आमचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय पक्षप्रमुखच घेतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. ಒಂದು 2-3 ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು, ಬರೀ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಹೋಗಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರದಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಬಂದು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ನಿಂದ ಭಾಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಏನು TS ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದು, ನನಗೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವಧಿ ಮುನ್ನನೇ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಆ ಥರ ದಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆನೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದೇ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಸ್ ಸೆಡ್ we are living in a federal structure and water does not belong to one state. It flows in 3-4 states now. Therefore, and there is interstate water dispute act, there are tribunals, there are orders, there are Supreme Court judgments, and nowhere it has been done. However, difference of opinion between two states, but nowhere this kind of statements have been done. And certainly I am telling them to refrain from this statement. ಈ ಥರದ ಉದ್ದಟತನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ. How you see Sanjay Rawat's statement, sir? He says we will barge into Belagavi just like China barged into India. Doesn't it look like some kind of a Chinese? Sanjay Rawat, what importance should be given, everybody knows. He always gives provocative statement. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಚೈನಾ ಥರ ಬಂದರೆ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ಥರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ತಾರೆ. या दरम्यान त्यांनी सीमावादावर देखील आपले विचार मांडले आहेत. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाचा युक्तिवाद जोरदारपणे मांडणार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर बोम्मई म्हणाले की संजय राऊत हे नेहमीच प्रक्षोभक विधाने करतात. ते चीनसारखे आले तर कन्नडिग भारतीय सैन्याप्रमाणे त्यांना हकलून लावतील असे ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. पंचमसाली समाजाला टुया आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी भव्य समावेशाचे आयोजन करण्यात आले असून या समावेशामध्ये अनेक आमदारांनी सहभाग घेतला होता. पंचमसाली समाजाला टुया आरक्षणाच्या मागणीसाठी भव्य समावेशाचे आयोजन करण्यात आले होते. बेळगाव जवळील बस्तवाड गावातून या विराट पंचशक्ती समावेशाला चालना देण्यात आली आहे. पंचमसाली समाजाला टुया आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी सुवर्णसौध समोर या भव्य समावेशाचे आयोजन करण्यात आले होते. आरक्षण न दिल्यास सुवर्णसौधला घेराव घालण्याचा इशाराही या दरम्यान देण्यात आला आहे. या भव्य समावेशात जय मृत्युंजय स्वामी, लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्यासह अनेक आमदार आणि नेते देखील सहभागी झाले होते. पंचमसाली समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी समाजातील लाखो लोक संघर्ष करत आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयात पंचमसाली बैठक संपन्न झाली असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून यावर निर्णय घेऊ अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. त्याप्रमाणे पंचमसाली नेत्यांना या संदर्भात संयम बाळगण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विश्वनाथ देसाई, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. हुबळी धारवाडमध्ये 12 जानेवारीपासून राष्ट्रीय युवा महोत्सव होणार असून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन होणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की हुबळी धारवाडमध्ये राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन केले जाईल आणि 12 जानेवारी रोजी स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचे उद्घाटन करतील. राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या पूर्व बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. या महोत्सवात सर्व राज्यातील सुमारे 7,500 प्रतिनिधी सहभागी होणार असून निवास व व्यासपीठ तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक राज्याला ही संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय युवा सक्षमीकरण मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे त्यांनी आभार मानले. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, क्रीडा मंत्री नारायण गौड, महसूल मंत्री आर अशोक, नगर विकास मंत्री बसवराज भैरती, उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण, सरकारचे मुख्य सचिव, विभागीय सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡರು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಭೈರತಿಯವರು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಯೂತ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು 7,500 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವಜನೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ
थँक्यू. राज्याने कोविडच्या वाढीची गंभीर दखल घेतली असून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सूचना, चाचण्या कशा वाढवल्या पाहिजेत असे त्यांनी सांगून जिनोमॅटिक चाचणी आणि खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत कार्यक्रम राबवण्यासाठी उद्या बैठक बोलवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. ₹11 कमी तब्बल 120 किलोमीटर धावणारी इलेक्ट्रिकल स्कूटर मॅग्नेस एक्स बाजारात उपलब्ध. तेही प्रदूषण मुक्त, इको फ्रेंडली, भारतात सर्वाधिक खप, भरपूर ऑफर. एवढेच नसून कोणतीही बाईक एक्सचेंज आणि लोन ऑफर, राष्ट्रीयकृत बँकातून लोन ऑफर. सुंदर असे लुक असणारी मॅग्नेस एक्स इलेक्ट्रिकल स्कूटर बेळगावातील नामांकित शोरूम यश ऑटो येथे उपलब्ध. भारत सरकारच्या नियमावलीमध्ये बसणारी एकमेव स्कूटर. तर खरेदीसाठी आजच भेट द्या यश ऑटो शोरूम, कॉलेज रोड, बेळगाव. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती. महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना. आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप. ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गल्ली, बेलगाम. विश्रांतीनंतर आपले स्वागत आहे. ग्रंथपाल पर्यवेक्षकांना कमी वेतन लागू करावे यासाठी ग्रामपंचायत ग्रंथपाल व पर्यवेक्षक संघटनेच्या सदस्यांनी आंदोलन छेडले आहे. ग्रंथालय पर्यवेक्षकांना किमान वेतन लागू करावे या मागणीसाठी ग्रामपंचायत ग्रंथपाल व पर्यवेक्षक संघटनेच्या सदस्यांनी गुरुवारी सुवर्ण चौसमोर ठिय्या आंदोलन केले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत ग्रंथपाल वर्षानुवर्ष ग्रामीण जनतेची व विद्यार्थ्यांची उपयुक्त पद्धतीने सेवा करत आहेत. निस्वार्थ सेवा देणाऱ्या ग्रंथपालांना किमान वेतन लागू करावे तसेच त्यांना सेवेत कायम करावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
ग्रंथपालांसाठी सेवा सुरक्षा, वृत्तपत्राचे बिल वाढवणे आणि शहरातील ग्रंथालयांसारखी सर्व वर्तमानपत्रे आणि मासिके प्रदान करणे, सफाई कामगारांच्या भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी आंदोलकांनी सरकारकडे केली आहे. आंदोलनात रमेश पांडव, मारुती डोळे, ಮಾರುತಿ ಮಲ್ವಳ್ಕಲ್ ಮನವಿ ಈಗೇನೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಮಗೆ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಯಮಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡೆ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಉಳಿದೈತಿ, ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಮನವಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಉಮಾ ಮಾಧವ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಿನಾಜ್ ಲಾಟೆ, ಯಾವ? चिक्कोडी शम. जिल्हा ग्रंथपाल संघटनेच्या वतीनं आज बेळगावच्या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये जे आम्ही प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना जे मनवी आज देणार आहोत, ह्याचं पाठीमागचं कारण आहे की आम्ही गेले 18 वर्षे किंवा 30 वर्षे, जुने आमच्यापेक्षा 30 वर्षे आहेत, आम्ही 18 वर्षे झाले ह्या ग्रंथपाल सेवेमध्ये आम्ही कायम राहूनसुद्धा आजपर्यंत आम्हाला 2019मध्ये आम्ही ग्रामपंचायतच्या अधीनमध्ये काम करत आहोत. तरी आता आमचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी उमा महादेवन यांनी थोडं डिजिटलाइज करून आमच्या शाळकरी मुलांना आणि वाचकांना जे ग्रामीण भागामध्ये जे वाचन करतात त्यांनासुद्धा आम्हाला आज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम करण्यासाठी सुद्धा त्यांनी आज डिजिटलाइज करून आम्हाला स्फूर्ती केलेली आहे. त्याप्रमाणे आम्हाला जे कनिष्ठ वेतन, सरकारचं जे कनिष्ठ वेतन आहे ते आम्हाला लाभावं आणि आम्हाला कायम करावं ही आमची आज जे मुख्यमंत्र्यांना आणि प्रिन्सिपल सेक्रेटरींना आज मनवी आम्ही देणार. आंदोलनात रमेश पांडव, मारुती डोळे, सदानंद पुजारीसह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. खाण व भूविज्ञान विभागाच्या नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशनकडून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. बेळगाव शहरातील खासगी हॉटेलमध्ये स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशन बेंगळुरू यांच्या वतीने खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या नियमांमधील त्रुटी आणि त्या कशा दुरुस्त करायच्या हे सर्व प्रतिनिधींना पटवून देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. सरकार खाण कंत्राटदारांकडून पुन्हा महसूल वसूल करणार आहे हे योग्य नाही, कारण तो आधीच राज्याचा महसूल आहे आणि कायदेशीर खाणमालाला आधार देण्यासाठी नियम पुरेसे नाहीत. त्यामुळे सरकारने नियमात सर्वसमावेशक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. येत्या काही दिवसात कंत्राटदार खाण व स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशनच्या मान्यतानुसार सर्व कामे करणार आहेत, असे बेंगळुरू येथील फाउंडेशन ऑफ कर्नाटका क्वारी अँड स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र ಶೆಟ್ಟಿ यांनी पत्रकारांशी सांगितले आहे. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೀಸ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವರು ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಎಷ್ಟು ಇಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬರೀ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸವಾಲು ನಮ್ಮದು. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗಿತೀರಾ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು. ಸರ್ಕಾರನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ಗೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव.
विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल भारतीय कृषी कामगार संघटनेने विधानसौधसमोर आंदोलन छेडले होते। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल भारतीय कृषी कामगार संघटनेने गुरुवारी सुवर्ण विधानसौधजवळील बस्तवाडजवळ आंदोलन छेडले आहे। शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करून नुकसान भरपाईचे योग्य वितरण करण्यात यावे। शेतकरी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई द्या। विमा न देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे। ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ AIKKMS ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಖೇತ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಿದ್ವಿ। ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜಮೀನದು ಅರಣ್ಯೇತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇನು ರೈತರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ 12 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ। ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕಮಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಆಮೆಗತಿನ ನಡೀತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 50, 53 ಈಗ 57 ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ರೈತರ ಹಕ್ಕು ಇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ವಿ। ಅನೇಕ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈಗೇನು यावेळी दिवाकर HV, M शशिधर सह अन्य उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। शहरातील महंत भवन येथे शबरीमलैया अय्यप्पा सेवा समाजाकडून स्वामी अय्यप्पा महापूजा करण्यात आली आहे। शबरीमलैया अय्यप्पा सेवा समाज बेळगाव जिल्हा घटकाच्या वतीने बेळगाव येथील महंत भवन येथे स्वामी अय्यप्पा महापूजा व महाप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमामध्ये बेळगाव तालुक्यातील अय्यप्पा स्वामी मालाधारी यांच्या हस्ते अय्यप्पा स्वामी पूजन करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भारतीय जनता पक्षाचे नेते व महानगरपालिकेचे जनरल सेक्रेटरी मुरगेंद्र गौड पाटील यांनी केले। कार्यक्रमावेळी अय्यप्पा स्वामी भक्त व सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित होते। ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ನಾವು ಕನಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು। ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತ ಭವನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವರದ ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಆರಾಧಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 45 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ವ್ರತ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ, ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ದೇವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಡೆ ತಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ। ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದನ ಆಯೋಜನೆ? ಒಂದು 3-3.5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया विश्रांतीनंतर। हॉटेल आदर्श पॅलेस,
लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल, होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगांव। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। अंगणवाडी व्यवस्था वाचवण्यासाठी व विकसित करण्यासाठी अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी विधानसौध समोर आंदोलन छेडले आहे। राज्य अंगणवाडी कार्यकर्त्या व सहायक पोटेशन यांच्या वतीने अंगणवाडी व्यवस्था जतन व विकासासाठी आंदोलन छेडण्यात आले आहे। शिवाय सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सुवर्ण सौध समोर या आंदोलनात अनेक अंगणवाडी कार्यकर्ते सहभागी झाल्या होत्या। अंगणवाडी केंद्रात LKG UKGचे वर्ग सुरू करणे, त्याचप्रमाणे 15 जून 2020 पर्यंत पदोन्नतीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत। गेली 47 वर्ष या अंगणवाडी क्षेत्रामध्ये आमच्या भगिनी काम करत आलेल्या आहे। अत्यंत अपुऱ्या गौरवधनावर आम्ही बालकांची, महिलांची काळजी करत आलेलो आहोत। या अंगणवाडी महिला म्हणजे प्रशासनाच्या नाड्या आहेत। शरीरामध्ये ज्यावेळी रक्तप्रवाह बराबर करायचा असेल तर शरीरातल्या नाड्या चांगल्या असाव्या लागतात। त्याप्रमाणे प्रशासन जर व्यवस्थित चालवायचं असेल तर ही अंगणवाडी माझ्या भगिनींना व्यवस्थित मार्गदर्शन झालं पाहिजे। आणि अत्यंत अपुऱ्या मानधनावर गेली 47 वर्ष काम करतो आहोत। एखादा आमदार, खासदार 2 वेळा निवडून आला तर त्याला 2 वेळेची पेन्शन, आम्ही त्यांना मागत नाही त्यांची पेन्शन, पण आमच्या निवृत्तीनंतर मुलं बाळं बघतील याची शाश्वती नाही आहे। त्यांच्याकडे हात फेरायला लागू नये या उद्देशानं ग्रॅच्युइटी सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिलेला आहे की अंगणवाडीच्या महिला ह्या कायम वर्कर्स आहेत, यांना ग्रॅच्युइटी द्यावी म्हणून। ते अंमलात आणा। मिनिमम वेतन 30,000 रुपये या महागाईच्या काळामध्ये ते अंमलात आणा आणि आम्हाला सरकारी नोकरात समाविष्ट करून घ्या अशा 4-5 मागण्या घेऊन आलो आहे। आणि अलीकडंच नवीन शैक्षणिक धोरण आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये LKG UKG जर प्राथमिक शाळेला जोडल्या तर अंगणवाड्या बंद होण्याची शक्यता आहे। तेव्हा यालासुद्धा आमचा विरोध आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अंगणवाडीची जर काम परमनंट आहे तर ह्या टेम्पररी कशा, यांना का तुम्ही सरकारी नोकर मानत नाही? तेव्हा अशा विविध मागण्या घेऊन आज बेळगाव चलो हा कार्यक्रम घातलेला आहे आणि तो आमच्या माहितीप्रमाणे यशस्वी झालेला आहे। आमची सरकारला एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आजच्या या अधिवेशनामध्ये आमच्या मागण्याची पूर्तता करावी अशी घोषणा त्यांनी करावी, या उद्देशानं आज हा मोर्चा आहे। सुप्रीम कोर्टाने कायम वर्कर्स म्हणून ह्यांना अंगणवाडी वर्करांना कायम नोकरच म्हणून समजून घेतलेला आदेश दिलेला आहे।
तर सरकार का मान्य करत नाही? सरकारच्या काय अडचणी सरकारचे त्यांच्याबरोबर बोलण्यामध्ये काय तुम्हाला हे झालं? आम्ही सातत्यानं सरकारबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे, पण सरकार एकूणच महिला वर्गांचं शोषण कसं होईल एवढं बघतं. गुजरातच्या अंगणवाडीच्या महिलांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्हाला कायम नोकर म्हणून हे करावून आज जे गुजरातला मिळतं ते कर्नाटकात का मिळू नये, महाराष्ट्रात का मिळू नये, सगळ्या देशातच मिळू नये. एकूणच अंगणवाडी व्यवस्था वाचवण्यासाठी व विकसित करण्यासाठी कारवाई करावी असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. सरकारने आमच्या सेवा कायम कराव्यात या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य वनप्रेक्षक संघाने आंदोलन छेडले आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य वनप्रेक्षक संघाने गुरुवारी सुवर्ण विधान चौकसमोर बस्तवाड गावाजवळ आंदोलन छेडले आहे. आम्ही 1984-85 पासून कर्नाटक वन विभागात वनप्रेक्षक म्हणून काम करत आहोत. या याचिकेत म्हटले आहे की सरकारने आमच्या सेवा कायम कराव्यात. यासाठी आम्ही 35 वर्षांपासून लढा देत असलो तरी अद्याप सरकारने आमच्या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी यावेळी मागणी करण्यात आली आहे. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ 37 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ID ಕೋರ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ 27/1/2022 ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. यावेळी मुनी राजप्पा एम, राजन्ना जी, सौभाग्य LS, शिवनगौडा TK सह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. भाजपाची खानापुरात कार्यकारिणी बैठक संपन्न झाली असून तन मन लावून पक्ष मोठा करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन या बैठकीद्वारे करण्यात आले आहे. खानापूर तालुका भाजप पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक खानापूर येथे शिवस्मारक सभागृहात नुकताच पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खानापूर तालुका भाजपा अध्यक्ष संजय कुबल होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा कार्यदर्शी संदीप देशपांडे, सुभाष पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, भाजप नेते विठ्ठल हलगेकर, माजी आमदार अरविंद पाटील, धनश्री सरदेसाई, वासंती बडेगेर, बाबूराव देसाई, ज्योतिबा रेमानी, विजय कामत, सुरेश देसाई आदी उपस्थित होते. प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व फोटोपूजन करण्यात आले. यावेळी बोलताना विठ्ठल हलगेकर म्हणाले की पक्ष मोठा करण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याने तन मन धन लावून काम केले पाहिजे. तालुक्यात भाजपाला मानाचे स्थान आहे, मात्र पक्षात थोडीशी चूक ही गेल्या 5 वर्षात धोका देऊन गेली. तेव्हा येत्या निवडणुकीत अशी चूक पुन्हा होऊ नये हीच अपेक्षा करतो, असे ते म्हणाले. आम्ही सगळ्यांनी मिळून आज बूथ लेवलला आपण सक्षम राहायला पाहिजे. या प्रकारे प्रत्येक बूथ हे सक्षम झालं पाहिजे. आम्ही ज्या बूथ मध्ये कमी पडलाय त्या बूथ मध्ये आम्ही का कमी पडलो हे सुद्धा आम्ही बघायला पाहिजे. तेव्हाच बरोबर जिथं काय कमी पडलं, चार्ज झालंय ते सगळं आपण जर बरोबर म्हणजे खडे भरत गेला तर तो रस्ता धोपट होईल. आणि तेव्हाच म्हणजे जे आम्ही 5 वर्ष आपण राबत आहात, सतत काम करत आहात, सतत चिंतन करत आहात. कारण प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये तसं वाटतंय की आपण कशासाठी करायचं, काय म्हणून करायचं हा प्रश्न असतो. आणि शेवट काम करून जर सत्ता जर दुसऱ्याच्या हातात गेली तर जे आहे तेही गेलेलं आहे असं होत आहे. आणि म्हणून हा अनुभव घेतलेला आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळे एका या भारतीय जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली आज दुसरे लोक सुद्धा यायला तयार आहेत. आम्ही जर एक राहिला.
यावेळी बोलताना माजी आमदार अरविंद पाटील म्हणाले की तालुक्यात भाजप पक्ष मोठा आहे, पक्षाचे कार्यही मोठे आहे, तेव्हा येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार आमदार झाला पाहिजे. यासाठी कोणती तडजोड करावी लागली तरी तयार ठेवू व खानापूर तालुक्यात भाजपाचाच आमदार होईल अशी अपेक्षा करू, असे ते म्हणाले. कार्यकर्त्यांची सभा त्या ठिकाणी झाल्यामुळे आम्हाला सुद्धा एक चैतन्य झाला आहे. कारण बऱ्याच दिवसापासून कार्यकर्त्यांची सुद्धा अपेक्षा होती. याच्यापुढे आमच्या अध्यक्षांनी सुद्धा सांगितलं की ही कार्यकर्त्यांची सभा घेतल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या विचार सुद्धा ऐकणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि ही सभा सुद्धा त्यांचे विचार ऐकून एक जनरल बॉडी मीटिंग सुद्धा आम्ही घेणं फार गरजेचं आहे. आजच्या या सभेच्या दृष्टिकोनातून बेळगावून आलेले सुभाषचंद्र पाटील आणि संदीपजी देशपांडे यांनी आम्हाला तालुक्यामध्ये काहीतरी संदेश घेऊन आले असतील आणि त्यांच्या संदेशाचं पालन पोषण करणं हे आमचं सगळ्यांचंच कर्तव्य आहे. आज तालुक्यामध्ये बऱ्याच उलटसुलट चर्चा सगळीकडे चालू आहे. पण उलटसुलट चर्चा चालू झाल्या असल्या तरी भारतीय जनता पक्षाची भीती आता सर्वच पक्षांना लागलेली आहे. फक्त आम्ही हा झेंडा एकत्रितपणाने एकीने घेऊन जाणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे एवढंच पद आम्ही सगळ्यांनी. यावेळी जिल्हा कार्यदर्शी संदीप देशपांडे, सुभाष पाटील, प्रमोद कोचेरी आदींनी विचार व्यक्त केले. अध्यक्षीय भाषणात संजय कुबल यांनी पक्ष मोठा ही भावना प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात राहिली पाहिजे. पक्षापेक्षा कोण मोठा नाही, व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. यावेळी भाजपाचे कार्यकर्ते बाळू सावंत, विजय कामत, पंडित ओगले, अनंत पाटील, लक्ष्मण झांझरे आदींनी विचार व्यक्त केले आहेत. आभार धनश्री सरदेसाई यांनी मानले आहेत. सुहास पाटील, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर. आता पुन्हा वेळ झाले छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना. का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही.
अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स बेळगाव. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. खानापूर तळवडे गावाजवळील धनगरवाड्यात एंजल फाउंडेशन कडून जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे. खानापूर तालुक्यातील तळवडे गावाजवळील धनगरवाड्यात एंजल फाउंडेशनने मदत दिली आहे. येथील धनगरवाड्यातील नागरिकांची परिस्थिती पाहून त्यांना जीवनावश्यक गोष्टी देऊ केल्या आहेत. त्यांनी येथील नागरिकांना रेशन किट, स्वेटर, ब्लँकेट्स, बिस्किटे यासह अनेक आवश्यक गोष्टी देऊन मदत केली आहे. धनगरवाडा येथे कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसल्याने येथील नागरिक आपले जीवन अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. तसेच येथील नागरिकांना कोणतीही आवश्यकता असल्यास त्यांना बेळगाव येथे येऊन सर्व साहित्य खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. तसेच घरामध्ये एखादे साहित्य संपले असल्यास त्यांना 18 किलोमीटर जंगलातून वाट काढत त्यांना सामान आणावे लागत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती पाहून एंजल फाउंडेशनच्या वतीने मीनाताई बेनके यांनी येथील धनगरवाड्यातील नागरिकांना मदत देऊ केली आहे. यावेळी त्यांनी धनगरवाड्याला भेट दिली असता तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांना कोणत्याही जीवनावश्यक गोष्टीची गरज असल्यास आपल्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन या प्रसंगी त्यांनी केले आहे. यावेळी त्यांच्या समवेत मिलम पवार, शशिकला जोशी यांच्यासह एंजल फाउंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर. रायबागमध्ये जागतिक अपंग दिनानिमित्त दिव्यांगांना खासदारांच्या अनुदानातून उपकरणाचे वाटप करण्यात आले आहे. रायबाग तालुक्यातील कुडची नगरपालिकेच्या कार्यालयात खासदार महोदयांच्या सहकार्याने दिव्यांग लोकांची विशेष बैठक व जागतिक अपंग दिनानिमित्त ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना उपकरणाचे वाटप केले आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या सहकार्याने दिव्यांग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिक सक्षमीकरण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग व्यक्तीच्या विशेष सभेत व जागतिक अपंग दिनानिमित्त अतिथी वक्ते म्हणून बोलणारे बाल साहित्यिक डॉक्टर लक्ष्मण चौरी म्हणाले की अपंगांनी आंधळे, लंगडे, बहिरे, मुके असे स्वतःकडे न बघता समाजात डोके वर काढले पाहिजे आणि समाजानेही त्यांना दया न दाखवता संधी दिली पाहिजे असे ते म्हणाले. ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಾವೇ ಬೇಕಾಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರೋದು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1015 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. 5 ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 5 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 5 ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಒಬ್ಬಾದ್ರೂ ಮಗು ಏನಾದ್ರಂದ್ರ ಅಂಗವಿಕಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಅನ್ಲಾರ್ದ, ನೀವೊಬ್ಬ ಗುಡ್ಡ ಅನ್ಲಾರ್ದ, ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಅನ್ಲಾರ್ದ, ನೀವೊಬ್ಬ ಗ್ಯಾಳ ಅನ್ಲಾರ್ದ ಎಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಕಲಚೇತನ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಅವ್ರ ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನಾಳಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ಒಳಗ ನೀವು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಂದ್ರ ನಾ ಅಂಗವಿಕಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ನಮ್ಗ ಬುದ್ಧಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಿರ್ತದ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದಂತ ಅಂಗವಿಕಲರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ या दरम्यान नगर उपाध्यक्ष हमीउद्दीन रोहिले म्हणाले की दिव्यांगांसाठी शासनाने 10 प्रकल्प राबवून दिव्यांग बरोबरी साधण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांना दिलेल्या उपकरणाचा वापर करून समाजात निरोगी जीवन जगावे असे ते म्हणाले.
अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, उसकी तरफ ऐसी चीज़ों से मत देखो, एक रहम की चीज़ से मत देखो, क्योंकि अगर हम उस चीज़ से उसको देखेंगे तो उसको खुद को भी महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने मुझे ये चीज़ कम दी है, मेरे पैर में ताकत कम दी है, मेरे आंखों की रोशनी कम है, मेरे सुनने की ताकत कम है। ऐसा करने से क्या होगा, वो इंसान और थोड़ा और कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके बदले हमको ये चाहिए कि तुम्हारे अंदर हम हैं, आप हैं, सब में हमें ये ताकत होनी चाहिए कि हम लोग जो है इस चीज़ को बाहर निकल के जो भी दिया है उस भगवान ने, अल्लाह ने दिया, उसका शुक्र करके आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में जो है दिया है उसने, चलो एक हाथ नहीं दिया है, दूसरा हाथ दिया है, पैर दिए हैं, कान की सुनने की ताकत कम दी है, लेकिन दूसरे पुर्जे जो है सही से दिया है, उसका शुक्र करो भगवान का और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो। और जो कुछ भी गवर्नमेंट की सहूलतें रहेंगी उसके साथ ये जो एडिशनल सिर्फ हेल्प के लिए है, बाकी तो आपको जो है आपकी अंतरात्मा से आपको लड़ना है, इस दुनिया में रहना है तो अच्छे से रह के ये करना है। आज ये बच्चा मुस्कुरा रहा है, मुझे देख रहा है। यावेळी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उदयकुमार घटकांबळे, एसीडीपीओ NM मुलतानी, URW किरण बॅकुडे, खासदारांचे स्वीय सहाय्यक मारुती होसपेटे, नगर परिषद सदस्य, अपंग व ज्येष्ठ नागरिक, लाभार्थी, अंगणवाडी सेविका सह अन्य उपस्थित होते। संजू बॅकुडे, कॅनन सिटी न्यूज, रायबाग। आता पुन्हा नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर। महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांनी मानसिक संतुलन गमावले आहे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची वादग्रस्त टीका। सीमावादावर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते करत आहेत राजकारण। कोविड नियंत्रणासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा। कायदेशीर चर्चेनंतर घेतला जाणार निर्णय। बूस्टर डोससाठी विशेष कार्यक्रम करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट। पंचमसाली समाजाला टुया आरक्षणाच्या मागणीसाठी भव्य समावेशाचे आयोजन। बसवाड गावातून या विराट पंचशक्ती समावेशाला चालना। आरक्षण न दिल्यास सुवर्ण सौधला घालणार घेराव। या समावेशात अनेक आमदारांनी घेतला होता सहभाग। आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा कॅनन सिटी न्यूज मराठी।